and welcome to your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Biznomics. පුරවැසි ඔබගේ දැනුමටත් මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ අවධානය පිණිසත් සිදු කෙරෙන ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයන්හි සතියක කාලීන සංවාදය Biznomics සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 7කටත් වඩා ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ඇති ගෝලීය සංචාරක ව්‍යාපාරය තුල ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වී තිබුණේ තමන් හොයන අත්දැකීම කුමක් වුණත් ඒ සඳහා ගැළපෙන නිවාඩුවක් ලබාගත හැකි දිවයිනක් අරුම පුදුම දේශයක් ලෙසයි. නමුත් COVID-19 වසංගතය තුලින් රටේ සංචාරක කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇන හිට ඇති අවස්ථාවක මෙහි ඉදිරි ගමන සඳහා අවශ්‍ය කරන පියවර කුමක්ද රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති කවරේද යන්න ගැනයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. From the mountain seekers to the sunny surfing lovers, Sri Lanka, our beautiful Emerald Isle, always offered a nostalgic holiday. But then, unfortunately, just when Lonely Planet had recognized us as the #1 destination to visit, as the praises were echoing in to our beautiful country, disaster struck. First, the 2019 Easter attacks, and now COVID-19. In this current backdrop, how do we grow our tourism in a sustainable manner? What government policies are required? This is our focus today on Biznomics. And joining me, we have the tourism expert, a resource person, and also a very big fan of ensuring the tourism of our country grows in leaps and bounds, Dr. Damien Fernando. Doctor, welcome to Biznomics. Thank you. Thank you very much. Doctor, I want to ask you now, when we look at traditional exports or foreign income earners to the country, we mainly tend to look at sometimes our foreign labor force or sometimes our traditional exports like the tea. But tourism is sometimes, especially sometimes by the general community, is not really seen as a main economic sector. But if you look at the last few years, it has been one of our top growing foreign income earning sectors. What are your thoughts on this? Yes, Tarendu, I mean, tourism is one of the major economic sectors in Sri Lanka. There's no doubt about it. I mean, as you mentioned, tourism is a very big industry in the world with 1.4 billion tourists visiting traveling all over the world. So in this context, Sri Lanka too has Sri Lankan economy, I mean, has a big impact from tourism and its income. So if we think about tourism and its earning and the role of Sri Lanka tourism in the economic context, tourism earns $4.6 billion every year. For our country. Yes, wow. And in 2018 we considered the best year for Sri Lanka tourism, where we got 2.3 million tourists. So in that year we earned $4.6 billion. And if you think about economy, it contributes 5% to our GDP, 4.9% to our population, our gross domestic product. And if you look at numbers, 400 to 500,000 employees involved in this industry. And also, if we go a bit further with regard to because tourism is, set of a lot of sectors involved in. For example, say if you think about hotels, transport, DMCs, many sectors involved in tourism. So tourism impact for the economy, I would say starting from a small seller who sells king coconut to a tourist to the big 5-star hotel, So all sectors of the economy is impacted, and there is impact from tourism. Doctor, and correct me if I'm wrong. Now, while our traditional exports like, for example, apparel and tea have been seeing very meager growth in the last few years, it's somewhere around below 10%. Tourism has been growing at somewhere around sometimes more than 50%. It's a massive growth. So I think this is an industry and a sector that must be taken very seriously by all of us. Doctor, දැන් අපි කතා කරොත් ඇත්තටම දැන් මට අද ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්න මේ COVID-19 හින්දා වෙච්ච බලපෑම. හැබැයි අපි ඒකට කලින් අපි අවුරුද්දක් පිටිපස්සට යනවා. අවාසනාවන්ත ලෙස සිදු වුණ අපි කියනවා ඊස්ටර් ටැක්ස් 2019 සිදු වුණ. දැන් මේකෙන් අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තයට වෙච්ච බලපෑම අපි දැක්කා ගොඩක් සංචාරකයෝ බඩු මුට්ටු ඔක්කොම උස්සගෙන එයාපෝට් එකට ගියා රටෙන් පිට වෙන්න.
දැන් මේකින් වෙච්ච බලපෑම ඒ හානිය කොතරම් දුරකට රෙක්ටිෆයි වෙලා තිබුණාද නැත්නම් කොතරම් දුරකට අපි ඒකෙන් රිකවර් වෙවි තිබුණාද මේ COVID-19 අටැක් එක එනකොට? Before I come to that question, Tarendu, I will first go to your where we stand in our economy with regard to export sector. I will tell you about it. I mean, yes, Sri Lanka, for Sri Lankan economy, for foreign exchange earnings, 27% of foreign exchange we get from foreign labor. I mean, most of our Sri Lankans work overseas and they get money. And second, 19% contribution is from apparel, the textile industry, and 15% contribution from tourism. ඒක ලොකු contribution එකක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තෙන්ම. නමුත් අපි සංචාර කර්මාන්තය ගැන හිතුවොත් apparel එක textile industry එකත් එක්ක apparel එකේ ගොඩක් inputs ඒගොල්ලෝ import කරනවා. ඒතකොට අපි net value එක බැලුවාම tourism එකේ contribution එක apparel එක අභිබවා යනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම සංචාර කර්මාන්තයේ දායකත්වය විදේශ මුදල් ගෙන්වා ගැනීමෙහිලා මහඟු කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ කියන්නේ රටේ මුදල් අවම වශයෙන් විදේශයන් වලට ඇවලා විදේශ මුදල් වැඩිපුර රටට ගෙන්න ගන්න මේ කර්මාන්තයක්. හරි. ඊළඟට මම තරිඳුගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ආවොත් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය, අවාසනාවන්ත පාස්කු ප්‍රහාරය. ඒක ඇත්තටම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මොකද 2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ලෝකේ පුරා ලංකාව ගැන තිබුණේ ඒක හරිම මේ සේෆ් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදියට. එතකොට සංචාර කර්මාන්තයේ මූලිකාංගයක් තමයි සංචාරකයෙකුට රටකට ට්‍රැවල් කරන්න. එහි ලස්සන සහ අනිකුත් ඇට්‍රැක්ෂන් වලට අමතරව පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක තමයි ඒක සේෆ් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් වෙන්න. The security and the stability. Absolutely. So අපිට ඒක තිබුණා. 2009 ඉඳන් අපිට ඒක තිබුණා. දැන් growth එක ගැන අපි කතා කරමු නිසා මම කියන්නම් 2009ට පෙර යුද්ධය පැවති කාලයේ අපේ රටට සංචාරකයෝ ආවේ ලක්ෂ 2ක් 5ක් අතර. ඒ යුද්ධ ඒ පැවති අවුරුදු 30ෙම අවුරුදු 28 පුරාම අපිට පැමිණියේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 2ක් 5ක් අතර. වසරකට. නමුත් පුදුමාකාර ලෙස 2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව විශ්වාස කරන්න තරදු ඒ 2ත් 5ත් අතර පැමිණි සංචාරකයන් 2012 වෙන විට 1 මිලියන් වෙනකම් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ යුද්ධය අවසන් වෙන කාලේදී ලක්ෂ 2කමාරක් විතර ආවා. ඒ කියන්නේ 4 ගුණයකින් 400% වලින් වැඩි වෙනවා 2012යි. ඊට පස්සේ 2016 දී ලංකාවට සංචාරකයෝ මිලියන 2ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ආයේ 2012 ඉඳන් 16 වෙනකොට තවත් 100%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2018 වෙනකොට සංචාරක මිලියන 2.3ක් එනවා. සෝ ඔබ කිව්වා හරි. සංචාර කර්මාන්තය ඉතාමත් ශ්‍රීග්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පැවතියා. අපි ගැන පුදුම විශ්වාසයක් තිබුණා. අපේ රටේ ආරක්ෂාව සහ කොහොමත් අපිට ස්වභාව ධර්මයේ ලැබිලා තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තිබුණා මේ ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් තුල අපිට සංචාර කර්මාන්තය ඉතාමත් ලස්සනට ඉදිරියට එමින් තිබෙන අවස්ථාවක් තමයි. ඒ වගේම ડોක්ටර් මට කියන්න මම හිතන්නේ අපි දැක්ක ගොඩක් ආයෝජන වෙමින් තිබුණා. ඒ කියන්නේ හොටෙල්ස් වලට, එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆැසිලිටිස් වලට ඒ වගේ ගොඩක් ආයෝජන සිදු වෙමින් තිබුණා. ඒ පාර කවුරුත් නොහිතපු විදියට 2019 මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වෙනවා. ඒ ප්‍රහාරය ගැන ගොඩක් තියෙන වැඩිම වේදනාව තමයි තරෙදු. එය සිදු වුණේ ඒ කණ්ඩායමේ තියෙන දක්ෂතාවයක් හෝ ප්‍රබලත්වයක් නිසා නෙමෙයි. අපේ තිබුණු දුර්වලකමක් නිසා සිදුවෙච්ච දෙයක් කියලා මං හිතන්නේ. පහසුවෙන් වළක්වා ගත හැකිව තිබුණ දෙයකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුවීම රටක් වශයෙන් සහ සංචාර කර්මාන්තයේ හරිම අවාසනාවන්තයි. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට උනේ දැන් අපේ මේ ප්‍රශ්න අපේ කර්මාන්තයක් විදිහට අපි දුක් විඳින්නට පටන් ගත්තේ ඒ ප්‍රහාරයත් එක්ක. එතකොට අද මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ නිසා සමහර ආයතනවල ප්‍රශ්නවල නියැලී සිටිනවා නම් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නේ පටන් අරන් තාම මාස 3යි නැත්නම් 4යි. සංචාර කර්මාන්තයේ මේ ප්‍රශ්නේ පටන් අරගෙන මාස 15ක් 16ක් වෙනවා. මම සඳහන් කරන්න කැමතියි තරඳු. මේ වෙනකොට අපේ කර්මාන්තය හැටි වැටිලා ඉතාමත් අමාරුවෙන් දුවන්නේ. යම් මෙහෙකින් අපිට පුළුවන් වුණා නම් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයක් වැනි දෙයක් සිදු නොවුණා නම් අපි අද සිදු කරන්නා වූ මේ කර්මාන්තයේ බොහෝ දෙනෙක් සිදු කරන්නා වූ කටයුතු සිදු නොකර ඉන්න තිබුණා. මේ වෙලාව වෙනකොට සමහර ආයතන වැසීගෙන යනවා. මේ වෙලාව වෙනකොට සමහර ආයතන සේවකයන්ගේ පඩි 50% ඉක්මවා කපමින් තිබෙනවා. සමහර ආයතන සේවකයන්ව 50% 75% ප්‍රමාණයක්
තමන්ගේ නිවස් කරා යවලා තියෙනවා. මේ වගේ තත්වයකට අපිට මෙච්චර විගහට මුහුණ දෙන්නට වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට මුහුණ දුන්නේ නැත්තම්. මොකද මම ප්‍රසන්දහන් කළා වගේ මේක මාස 15ක් පුරාම අපි මේකත් එක්ක පුදුමාකාර අමාරුවකින් තමයි මේ තත්ත්වයට ගෙනත් අපි දැනන් හිටියා. අපි දැනගෙන හිටියා අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකේ අනිත් දේවල් ගැන අපිට දැනීමක් තියෙනවා. ඕනම ඇටැක් එකකට පස්සේ කන්ට්‍රි එකක් රිකවර් වෙනවා. අපි දැනන් හිටියා මාස 8ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත මේක රිකවර් වෙයි කියලා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙත් අපි ගමන ආවේ. අපි හිතපු විදිහටම රිකවර් වෙමින් මේක රිකවර් වෙමින් තිබුණා. 2019 දෙසැම්බර් මාසේ 2020 ජනවාරි මාසේ 2020 පෙබරවාරි මාසේ වෙනකොට කර්මාන්තය සම්පූර්ණ වශයෙන් නොවුනත් සෑහෙන ළඟකට යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ කොවිඩ් වසංගතය පටන් ගත්තේ. මේක මම පොඩි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් තරින්දු අපි මේක බලාපොරොත්තු වුණානේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙයි කියලා. එම නිසා සංචාර කර්මාන්තේ හැම කෙනෙක්ම අර මැරතන් එකක් දුවනවා වගේ අපි හැටි දමමින් දුවන් ආවා තව මාස 8යි 9යි කියලා අපි දැක්ක දැන් දිනුම් කණුව පේනවා රිබන් එක අල්ලන් ඉන්නවා දෙන්නෙක් අපිට දැන් පේනවා මාර්තු මාසෙ වෙනකොට දැන් මේ අපි දැන් බොහොම ළඟයි අපේ ඇඟේ තියෙන මුළු ශක්තියම දාලා අපි මාර්තු මාසෙට අපි දුවනවා එකපාරම ඒ රිබන් එක අල්ලන් හිටපු දෙන්න නොපෙනෙන්න මේ රිබන් එකත් අරගෙන එකපාරම නැති වී ගියා අපිට දැන් හොඳටම ඇති අපිට තව කොච්චර දුර දුවන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඩොක්ටර් අපේ නම් අපේක්ෂාව ඔබ කොච්චර හති වුණත් ඔබතුමන්ලා මේ මැරතන් එක දුවයි කියලා රට වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා අපේ කර්මාන්තය දියුණු කරයි කියලා කොහොම හරි ඩොක්ටර් දැන් මේ COVID-19 හින්දා මේ ලොක්ඩවුන් එක එනකොට එයාපෝට් වැහුවා ඒකෙන් දැන් අපි ගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේ ඔබේ දැනුම අනුව ලංකාවේ කී දෙනෙක් සංචාරකයෝ ඒ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් හිටියද ඒ වගේම මේ වෙනකොට තවමත් ඉන්නවා සමහර සංචාරකයෝ එළියට යා ගන්න බැරි වුණා. එහෙම වෙනුවෙන් යම්කිසි ආරක්ෂාවක් මොකක් හරි තියෙනවද? එයාලා වෙනුවෙන් එයාලා බලා ගන්න මොකක් හරි රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයෙන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ඔව් දැන් මේක කරලියට එන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතය ලංකාවට පැමිණෙනවා ලොක්ඩවුන් එකක් එයි කියලා කරලියට එන්නේ මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා විතර. මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකොට ලංකාවේ සාමාන්‍ය සංචාරකයෝ 75000ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට දැන් රට පුරා කතාවක් යනවා එයාපෝට් වැහි ආදී ආකාරයෙන් දැන් මේක එනවා මේ ගොඩක් දෙනෙකුට වැළඳිලා කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නිලයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද දැන් ටූරිස්ට්ලා බස් එකේ දාගෙන මේ යන ගමන හෝටලේ ඊළඟට යන්න තියෙන හෝටලේ කියනවා අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ වහලා. තව තැනකින් අපේ සමහර සංචාර කර්මාන්තයේ නිලච්ච ගයිඩ් මහත්තයෙක් කතා කරලා කියනවා මේ මට ගෙදරින් කෝල්ස් එනවා මට දැන් යන්න ඕනේ මේක මෙහෙම කරන්න බෑ. නමුත් සමහර ගයිඩ් මහතුරු ඒ කිසිමක් නොතකා කැපවීමෙන් සංචාරකයාව එයාපෝට් එකට ගේනකම් තමන්ගේ කාර්ය අවසන් වෙනකම් කරපු අය බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ පුදුමාකාර තත්වයකට මුහුණ දුන්න මුළු කර්මාන්තයම. නමුත් ලොක්ඩවුන් එක කිට්ටු වෙනකොට සෑහෙන සංචාරක ප්‍රමාණයක් අපිට ඔවුන්ගේ රටවල් කරා යවන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ මම කැමතියි කියන්න ස්ලයිටෝ එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ඉන්බවුන්ඩ් ටුර් ඔපරේටර්ස්. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ මේගොල්ලන්ට සහභාගී වුණා සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන්ගේ සංගමයත් එකතු වෙලා ඔය ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවා ගෝල්ඩ් රෝඩ් එකේ දැකලා ඇති. එතන ඒ යන්න නොහැකි වුණු සංචාරකයන්ට උදව් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරා. ඒ වෙනකොට හිටියා තවත් 13000ක් විතර යන්න බැරුව. ඊට පස්සේ ඒ අයත් විවිධ රෙස්කියු ෆ්ලයිට්ස් ඒ වගේ වල තමන්ගේ රටවල් කරා ගියා. නමුත් දැනට වාර්තා වී තිබෙනවා තවත් 7000ක් පමණ සංචාරකයෝ ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. නමුත් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම හිතනවා මේ 7000න් අඩුම ගානේ 5000කටවත් අවශ්‍ය නම් යන්නට පුළුවන්. ගුවන් මොකද ලංකාව එයාපෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් වසා නැහැ. කාට හරි සංචාරය කරන්න ඕන නම් තමන්ගේ රටවලට යන්න ඕන යන්න පුළුවනි. නමුත් අපි මේකදී අමතක කරන්න හොඳ නැහැ ලංකාවේ ඉන්නවා ලංකාවට පැමිණිලා මේ වෙන වෙන ව්‍යාපාර කටයුතු වෙන වෙන අරමුණු තියෙන පුද්ගලයන්. ඔවුනුත් මේ 7000 තුල ඉන්නවා කියන එක මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට අපි ඒගොල්ලන්ව බලාගත්තද? ඔව් අපගේ මඟ පෙන්වන්නන් සහ ඒ සංචාරක නියෝජිත ආයතන ඔවුන්ගේ සියලුම වක්කීම් බාරගත්තා. ඔවුන් එයාපෝට් වලට ගිහිල්ලා අරනකම් වක්කීම් අතහැරියේ නැහැ. ඒ වගේම ඇසෝසියේෂන්ස් එකතු වෙලා බලාගත්තා. සංචාරක මණ්ඩලයත් ඒකට සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැවතීමේ පහසුකම් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඒ සියල්ලක්ම කරලා
අපි කොහොමත් තරිදු ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ හොස්පිටෑලිටි අපේ ආගන්තුක ආගන්තුක සත්කාරය සත්කාරයට ගැන අපි ලංකාව ඇත්තටම ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ දකින්නේ සමහර මාධ්‍ය ජාලවල අපි ආගන්තුක සත්කාරය ගැන ඇල්ලගෙන එහෙම ගොඩක් සඳහන් කර එහෙම. ඒ ආකාරයෙන් අපි හිතනවා ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස අපි ආය බලාගත්තා මේ අවස්ථාව විතරක් නෙමෙයි පාස්කු ප්‍රහාරයට පසුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ වගේ මීට පෙර සිදුවෙච්ච සිදුවීම් වලදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ සංචාර කර්මාන්තයේ නියැලෙච්ච අය හොඳට අපේ සංචාරකයන් රැක බලාගත්තා. ඩොක්ටර් දැන් මේ වෙනකොට ඩොක්ටර් ගොත් වගේ දැන් 5000කට 7000කට අතර පිරිසක් තාමත් ඉන්නවා. දැන් කොහොමද දැන් එයා තාම අර මධ්‍යස්ථානය ටාස්ක් සෙන්ටර් එක ඒක තාමත් ක්‍රියාත්මකයිද කොහොමද? ඒ කෝල් සෙන්ටර් එක තාම තියෙනවා. නමුත් එතනට දැන් පැමිණිලා එහෙම උදව්වක් ඉල්ලන ආකාරයේ සංචාරකයන් පැමිණෙන්නේ බොහොමත් කලාතුරකින්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම නිගමනයකට එළඹුණේ මේ 7,000න් 5,000ක් විතර මට නම් හිතෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින්නේ වෙන වෙන කටයුතු සඳහා කියලා. සමහරක් අය අපිට ආරංචිලා තියෙනවා දැන් එයාලා ආපහු තමන්ගේ රට යන්න කැමති නැහැ එයාලා මෙහි සෙටල් වෙන්න ප්ලෑන් කරනවා කියලා. ඔව් එහෙම එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකන් මම දන්නේ ඉදිරියට කොහොම වෙයිද කියලා මේ වෙනකන් ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් පාලනය කරලා තියෙන ආකාරය දිහා බලපුවාම ගොඩක් අයට විදේශිකයන්ට සහ මෙහි නැවතින විදේශිකයන්ට ලංකාව ඉතාමත් සුරක්ෂිත තැනක් විදිහට තමයි ඔවුන්ගේ මනසේ රැඳිලා තියෙන ලංකාව. ඒ ගැන අපි ලාංකිකයන් වශයෙන් ආඩම්බරයි. ඒ වගේම ඩොක්ටර් මම හිතන්නේ මේ COVID-19 මේ වෙච්ච මේ උදුර මේ වසංගතය හැන්ඩල් කරපු හොඳටම හැන්ඩල් කරපු ලෝකයේම top 5 රටවල් අතරේ ලංකාව ඉන්නවා කියන එක බොහෝ තැන් දැන් WHO එකෙන් පවසලා තියෙනවා. ඇත්ත ඒක අපිට ඉදිරියේදී අපිට එක පැත්තකින් ඒකෙන් අපි ආරක්ෂා වුණායි කියන සන්තෝෂය තියෙන ගමනම කර්මාන්තීය නියැලෙලා ඉන්න අය විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ ලැබිච්ච ගෞරවය අපිට ඉදිරියේදී අපගේ කටයුතු වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි මේක සේෆ් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් කියන ඒ මැසේජ් එක අපිට ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි මේක ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. මද විරාමයකින් පසු නැවතත් හමු වෙමු මේ බිස්නොමික්ස්. Welcome back to Biznomics. Our focus today is about the tourism sector. Now, Doctor, once the airports do open up, now initially it was supposed to be in August, we still hope it will be the case and that the factors will become conducive in a manner that enables that. But if not, whenever airports do open, what kind of safety, health and safety procedures do you think will be there in your view? Because you're in the forefront of the industry, you obviously get the information firsthand from the government. What are they looking at as of now? Because there's a lot of information going here and there. Some say they have to get a PCR test done and wait at the airport for a few hours. Some say no, you have to come to a hotel and wait. There's a lot of information overload and confusion going on. What's your take on this? Actually, to be very honest with you, at the moment, the suggestions and the guidelines issued by Sri Lanka Tourism Authority and the Health Ministry with regard to this is, I won't say they are the fixed decisions, because I believe that they may change time to time, because as industry people we know that the decision what we take today may not apply tomorrow, because things are changing rapidly. If you listen to news, I mean last few days I hear today is the highest number of COVID cases in the world. So it's still in the inclining stage instead of declining stage. So if I start, I would like to tell you, I mean as a tourism industry person, I would like to see the airport open in August, but I'm highly doubtful whether we'll be able to achieve it. And also I don't have a big problem, and also the tourism industry people are not pushing government saying that you should open the airport for tourism, because before getting to tourism business, we all citizens of the country Need to be safe. So we should be safe, and the people of this country need to be safe. So our first priority is that. So if I analyze, or if I tell you about the protocols which have been already communicated to us, what we have been advised is, if a client wants to visit Sri Lanka, a tourist wants to visit Sri Lanka, he or she need to get a PCR test. Negative PCR test should be there with the visa application 72 hours before they arrive Sri Lanka. So there will be no on-arrival visas. They have to apply visa in advance. They have to stay in Sri Lanka minimum 5 days. They need to book their tour with a registered tour operator in Sri Lanka. They can't just book online and come, and they can't do whatever they want. So using the websites, booking some hotel and some tour, that's no longer No, possible. that is not long. I mean, it's As going at to be now. possible. Yeah, as at now. And there will be a PCR test done
at Colombo International Airport. As you know, at the moment there are no facilities to get the report within few hours. So that's the case. They are planning to keep them in a hotel in Negombo or close to the airport until the report comes out. So then they can start the tour. So that's the plan at the moment. But I mean, same time our operators are coming with their views about it. Some operators, principal operators in different countries say it is not practical to get a PCR test before 2 hours before departure from their countries, and they are talking about staying in a hotel for first 24 hours. And also sometimes they tell us then the tour leaders in Sri Lanka also need to get a PCR test done before they welcome. So this with COVID, our tourism way we operate is going to change totally. Totally, yes. So it's going to be, as we have been talking, it's going to be a new normal. It's not the way we have been operating. But one thing we are missing with this COVID, when we operate with COVID, that is Sri Lanka has a good name for our smile. Sri Lanka has a big name for its smile with regard to tourism. But we are going to cover that smile with a mask, unfortunately. Quite a valid point, and indeed Sri Lankan smile is always known to usually mask so much of the other problems that we as a nation face, but now that smile is being masked by a surgical mask. I like that example you took, Doctor. Doctor, but just to question you on the same point you declared here. Now, we see some countries, like for example Maldives, have actually said, look, you can fly in and directly fly into the islands and have the holiday. Now they've opened up. And we see the same strategy being followed by a lot of other countries as well. Why can't we do that? Why can't we operate a system where maybe a private jet can fly in? We have the seaplanes, they could fly into certain places. And because there are people who are waiting to travel, especially some of the high spenders. And don't you think that that kind of a strategy should be started? That can be done. I mean, more than that, actually, what Sri Lankan government should do at the moment is, I think authorities are looking the option of doing it. Okay, though the airport is not ready to open yet with the situation, a lot of countries in the world between Singapore and China, Singapore and Malaysia, Australia and New Zealand, they are coming to a bilateral agreement called Green Paths, or they call tourism bubble, or there are different names like for a it. corridor, tourism corridor. Tourism corridor. So they establish a tourism corridor where the people between those two countries can go freely between the countries. Do we have anything like that? Anything like that has not signed as yet, but I wish that they will do soon, because it's very important when we start. So you can't wait till we start to sign those kind of agreements. So what I believe is we should sign now. Need to be more proactive. Absolutely. So when the airports are open, then we are ready to go. So with regard to your question, Maldives, because Maldives has a distinctive advantage here, because the island is a resort. So you are talking about an isolated resort. So they are just going to the resort, and even the hotel staff are in the resort. So they are just self-quarantined in the resort. Indeed. Whereas in our case, we don't have. Actually, we had some plans some time ago, if you can remember, identifying some islands in Kalpiti area, whereas they plan to do some island, some resorts, but that didn't work out. But if we had something like that, this would have been an perfect opportunity. Ideal time for us. Doctor, since we were talking about Maldives as well, it has been one of those countries showing tremendous competition towards attracting the tourism away from Sri Lanka, because Maldives, Sri Lanka, that was always the choice for a lot of these people who want this entire sea-based vacation or the going for a holiday by the beach. Now, let's talk about the caliber of tourists that we attract. Now, we see that despite so much of options being available, Sri Lanka still tends to attract a lot of budget to mid-range spending tourists, whereas Maldives have got positioned as a very expensive, but it attracts a lot of the luxury spenders, the high spending tourism. Where did we go wrong? Why was that? I will tell you, because I've been in the industry for last 20 years. Even before that, I was again in the industry, but not directly involved. This Maldives and Sri Lanka story, if you think about Maldives, they have beautiful beaches. But if you think about Sri Lanka, our history, our culture, our landscape, our wildlife, plus we have beaches. Even the entertainment. Absolutely. So, I mean, if you look at both countries, it's like Sri Lanka is well ahead what we can offer to a tourist.
But believe me, I mean, Maldives was not in the tourism map some time ago. I can remember when I traveled for trade fairs about 20 years ago, they just mentioned visit Sri Lanka in a big brochure, and there's a small letters including Maldives, right? Okay. And then I after about 5-6 years I saw visit Sri Lanka, and same font size you can see visit Sri Lanka and Maldives. But you know, then after I saw in a big letters visit Maldives, in a small letters with Sri Lanka. Now you can see in most European countries only visit Sri Lanka brochures. Now you can see how You Maldives mean have only visit Maldives? kind only of visit Maldives without Sri Lanka. So you can see slowly they have taken a part of our market. I mean, What they- contributed to that, doctor? number one, I think as a country, they are very focused. They market themselves well. They position themselves well. But same time, we should remember Maldives is good for tourists who wants to go there and relax. But if you think about our beach, if you go to, I mean, the privacy levels in Maldives is very high, Very high. when you go to the Yes, beach. yes. If you go to a beach in Sri Lanka, as you know, you can first see a beach boy coming and asking question from you, or some other seller come and try to sell something to you. So you don't have that privacy. Especially the high spenders and the luxury tourists, they Absolutely. like to avoid that problem. What they're looking at for high spenders, what they're looking at is we still cannot offer in Sri Lanka. Now, if I come to your second part of your question, which is what kind of caliber we should attract into Sri Lanka, if I answer that question, it's a buzzing word today. We should get high-end tourists. Of course, if Sri Lanka can attract high spenders, I am more than happy. I'm the first person who welcome that idea. I mean, the high spenders actually they spend about $25,000, $30,000 a package to Sri Lanka. As you know, the normal tourist average spend is $1,800. So $1,800 into, I mean, 25,000 is a huge money. Absolutely. I'm more than happy. But we should understand where are we at now. We should look at how many properties we have for high spenders. Good question. As per my knowledge, there are no more than 2,000, 2,500 rooms available for high spenders. And also having rooms itself doesn't mean that you can tell, hi, we are high spending country, come here, all these top end tourists. No, it's not only the properties, but also the transport. For example, say you are getting a top end client from Poland. Have you got a fluently speaking Polish guide lecturer in Sri Lanka who can explain everything? Have you got that transportation? Have you got facilities that top-end tourists go to Sigiriya at good luxury toilet facilities? So just taking one side and telling, okay, we want top-end clients who are spending so much of money, that's not going to work. But I will tell you, it is high time for us to think in that area. As a tourism researcher, I believe, as a country, yes, we have to look at that area, but it takes time. We have to slowly position and we have to move towards that area. As a country, we need to have a very good mix. We shouldn't only look at lower end or the middle end or the top end. If you look at the top end today is 5%, lower end is huge, 40%. And the margins are big as well. Yeah, lower end is not good. I mean, lower end is having 40% is not good. So what I'm suggesting here, okay, let's about 20% lower end. That's fine, because backpackers also need to come, they need to have a place. Because and they also give you good publicity. Absolutely, and also today's backpacker, in 15 years time, they could be a CEO of a company. Absolutely. Right, so there should be a place for them as well. And then keep good 50% for 3-star, 4-star, 5-star hotels. So now 20% for lower end, 50% for middle range, 3-star, 4-star, 5-star. Now you have good 30% for top end. Correct. But Correct. we have to work towards it. And you need to have a proper plan. Absolutely. Doctor, දැන් අපි ඉන්නේ මැතිවරණ සමයක. දැන් සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මට හිතෙන දෙයක් තමයි සමහරක් විට රජයේ නියෝජිතයන් වුණත් සමහරක් වෙලාවට මේකට මේ වගකීමක් හරියට ගන්නවා මදි කියලා. මොකද මේක නිකන් අර කවුරු මොනවා කරත් ඔහේ දුවන්න පුළුවන් ඉන්න අර ඔටෝ පයිලට් මෝඩ් වගේ. අර අවාසනාවන්ත ලෙස මට හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවට අපේ තේ කර්මාන්තයටත් ඒ වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් පෙන්නනවා කියලා සමහරක් රාජ්‍ය නියෝජිතයන්. දැන්
අපි පහුගිය තිබුණ බොහෝ රජයන් ගත්තාම එයාලට තිබුණා ප්ලෑන්ස් මේ සංචාරක කර්මාන්තවල. හැබැයි රජෙන් රජයට ඕක වෙනස් වෙනවා. අනිත් රටවල් වල අපිට පේනවා රජය කුමක් වුණත් එයාලට තියෙනවා ස්ථිර ප්ලෑන් එකක් සැලැස්මක්. ඒ සංචාරක කර්මාන්තය ඒ රටේ දියුණු කරන්න. දැන් විශේෂයෙන් දැන් එළඹෙන අලුත් රජය මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගත යුත්තේ මේ හොඳ සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න අපේ සංචාරක කර්මාන්තය තුළ විශේෂයෙන් ප්‍රතිපත්ති මේ පැත්තෙන්. ඇත්ත ඔබ සඳහන් කරපු දේ ඇත්ත. මොකද හේතුව හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ ටැග්ලයින්ස් බලන්න කීයක් පහුගිය කාලේ පුරා චේන්ජ් වුණාද කියලා. නමුත් ඔබ මැලේසියාව ගත්තොත්, Truly Asia, ඉන්දියාව ගත්තොත්, Incredible India. so ඒක එක දිගටම එක විදිහට මේන්ටේන් වෙනවා. අපේ සමහර වෙලාවට රජයන් මාරු වෙනකොට මේ වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒක ඉතාමත් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඊළඟට ડોක්ටර් දැන් මේ ඔබ සඳහන් කරා වගේ දැන් ඉන්දියාව වගේ රටවල් දැන් මේ වෙනකොට එයාලා ප්‍රාන්ත වශයෙන් තමන්ගේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. මහාරාෂ්ට්‍ර වලට වෙනම, තමිල්නාඩු වලට වෙනම. ඒක බොහොම හොඳ සැලැස්මකට යාලා යනවා. අච්චර විශාල රටක් වෙලත්. ගොඩක් රටවල් ඒ ඔස්සේ යනවා. නමුත් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට දැන් අපි ලංකාව දැන් මේ ආකාරයෙන් සංචාරක කර්මාන්තය රජයන් ඒගොල්ලෝ මොකද බොහෝ රජයන් හිතනවා දැන් රට තියෙනවා, සීගිරිය තියෙනවා, දඹුල්ල තියෙනවා, සුද්ධෝ සංචාරකයෝ හේයි අපිට ආර්ථික වශයෙන් සල්ලි හම්බ වෙයි. මේ දැන් 2009 අපිට ආවා සංචාරකයෝ 2012 සංචාරක මිලියනයක් ආවා, 2016 සංචාරකයෝ මිලියන දෙකක් ආවා. ඉතින් මේක හරියම පහසු මාර්ගයක් මුදල් හොයාගන්න අපිට. ඉතින් මේක දිහා බලන් ඉන්න තියෙන්නේ. සීගිරියක් තියෙනවා හැමදාම, අලි ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ආකාරයෙන් හිතන එක ඉතාමත් අවාසනාවන්තයි. ඒ විදිහට අපිට දිගටම යන්න බෑ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා කුමනෝ රජයක් මේක හරියට සීරියස්ලි අරගෙන මේ රටේ සංචාර කර්මාන්තයේ දිහා දුරදක්නා නුවණින් බලන්නට අවශ්‍යයි කියලා. පාලකයෝ හිතන්න ඕනේ ඊළඟ ඡන්දය ගැන නෙමෙයි, ඊළඟ પરම්පරාව ගැන. අපි අද මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ අවුරුදු ගණනාවක් පුරා අපගේ මුතුන් මිත්තෝ මේ ඇලදොල, ගංගා, දියඇලි මේ සංස්කෘතික වටිනාකම් ආරක්ෂා කරගත්තු නිසා තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. මේක අපේ પરම්පරාවට විතරක් අයිති දෙයක් නෙමෙයි. මේක අපි විනාශ කරලා දැම්මොත් ඊළඟ પરම්පරාවට සංචාර කර්මාන්තයක් කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම දැකලා තියෙනවා අවාසනාවකට සමහර විදේශ උපදේශකයෝ එක සංචාරක කර්මාන්තය ගැන දැනීම තියෙනවායි කියන සමහර පුද්ගලයෝ කියනවා සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් දියුණු කරන්න පුළුවන් එකක්. අපිට 10 මිලියන් ටූරිස්ට්ලා ගේන්න ඕනේ, අපිට 12 මිලියන් ටූරිස්ට්ලා ගේන්න ඕනේ ලංකාවට බොහොම විශ්වාසයෙන් කතා කරනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඩොක්ටර් මම මෙතන පොඩි හරස් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් සමහරකට මේ ඇත්තටම මේ විදේශයන් වලින් ගෙන්නන මේ සංචාරක කර්මාන්ත විතරක් නෙමෙයි විදේශයන් වලින් ගෙන්නන මේ ඇතැම් උපදේශකවරු රටට කිසිම ආදරයක් නැතුව නිකන් මේ ඔහේ හිතෙන දේ කියනවා වගේ දේවල් අපිට පේනවා. ඔව් ඒකත් එක හේතුවක්. ඒකද ඔවුන්ට මේ රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව දැනීමක් නැතිකමද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මේක දූපතක්. දැන් මේ 2.3 මිලියන් ටූරිස්ට්ලාත් එක්කත් අපිට අද නුවර පැත්තට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය සංචාරක කර්මාන්තයේ තියෙන කාලෙක අපිට යන්න බෑ එච්චර සෙනඟ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේකෙන් මේ සංචාරකයෝ ගෙන්නගෙන මේ తాවකාලිකව සල්ලි හම්බ කරන එක නෙමෙයි. මේක සැලසුමක් ඇතුව අපි කියන කැපැසිටි ප්ලෑනින්. කැපැසිටි ප්ලෑනින් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කුමන හෝ රජයක් සංචාරක ප්‍රතිපත්තියක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා. දැනට එහෙම නැද්ද ඩොක්ටර්? එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඉතින් බිල්ඩින් හැදෙනවා. එහෙමයි. හැමතැනම නිල නොලත් ගයිඩ් මහත්තුරු බිහි වෙනවා. හැමතැනම කුඩා හොටල් බිහි වෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඩොක්ටර් දැන් මේ සමහරක් ඔය ගියාම අපි පිට රටින් අපේ යාළුවෝවම ගෙනිච්චාම සමහරක් ගයිඩ්ලා අපිට අහනවා ගයිඩ්ලා කියන දේවල් ඒ සංචාරකයන්ට අපි ඉස්කෝලේ කාලේ ඉතිහාසෙට ඉගෙන ගත්ත දේෙන් අපිට ඊට වඩා දැනුමක් තාම තියෙනවා ඒ දේවල් ගැන. දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ ගයිඩ් මහත්තුරු. ඉතින් ඩොක්ටර් ඒතකොට එහෙම සැලැස්මක් ගත්තොත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ගත්තොත් හරි සංචාරක කර්මාන්තයට පොකුවත් වගේ කැපැසිටි ප්ලෑනින්. ඒතකොට ලංකාව හරියට පොසිෂන් කරන්නේ කොහොමද? තව මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ? සංචාරක කර්මාන්තය දැන් ඉදිකිරීම දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ දැන් මූදායිනේ තට්ටු 10ක බිල්ඩින් එකක් ගැහුවොත් නැත්තම් අපි දැන් සීගිරිය උඩට නැගලා බලපුවම අපිට වටේ පේන ග්‍රීනරි වෙනුවට අපිට පේන්නේ බිල්ඩින් නම් ඒක රටට මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මේ සංචාර කර්මාන්තයේ හිතන්න මේ හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් දරුවෙක් කියලා.
ඒ ළමයා සුපර්ස්ටාර් ඔය තියෙන එකකින් මොකකින් හරි දිනනවා. එතකොට දෙමව්පිය බලනවා ආශා මරු වැඩේ. මේ අපේ දරුවාට දැන් හරිම ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ළමයාට අපිට විදි දෙකකට සලකන්න පුළුවන්. හැමදාම රැයට ෂෝස් තියෙනවා. සල්ලි හම්බ වෙනවා. අපි ආවේ හැමදාම රැයට ෂෝස් වලට යවනවා. එයාගෙන් පුදුම ආදායමක් අපිට ලැබෙනවා. හරි ජොලි. මේ ළමයාට හැබැයි උගුර බැරණි වෙනවා, අසනීප වෙනවා. අපි කිසිම දෙයක් ගණන් ගන්නෑ. අපි తాවකාලිකව බලලා මේ ළමයාව හෙට්ටු කරනවා. අනිත් එක තමයි ඔබ කිව්වත් වගේ හරි ප්ලෑන් එකක් අනුව ඒ ළමයා හරි දේවල් වලට විතරක් දානවා. තවත් දෙමව්පියෙක් ඉන්නවා. නෑ මේ දරුවා සතියේ ෂෝස් දෙකකට යවලා අනිත් දවස්වල මේ ළමයාට අපි උගන්වමු සංගීතය ගැන. මේ ළමයාට අපි ඩිග්‍රී එකක් කරමු. දුරදිග හිතලා එතකොට ඒ ළමයා අවුරුදු 80ක් වෙනකන් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හොඳින් සින්දු කියනවා. අපිට ඕනේ මොන අප්‍රෝච් එකද? අනිවාර්යෙන් දෙවනි එක වෙන්න ඕන. මේක නිකන් අර එදා වේල හොයාගන්න මේක රටේ තියෙන දේවල් ඉක්මනින් පාවිච්චි කරලා විනාශ කරන එකද? නැත්නම් තව પરම්පරා ගණනාවකට මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තියාගන්නවද කියන තීරණය තියෙන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයයි මේ රජය අතර තමයි තියෙන්නේ. Doctor, I think very valid points and thoughts you shared there. We will continue this discussion. We will be back after a short break. Stay tuned. This is Biznomics. Welcome back. This is your weekend discussion of the latest in the business and economic landscape of Sri Lanka. This is Biznomics. Our focus today, the tourism sector. What steps do we need to take this industry forward? What policies do we need from the government? Doctor, now if you look at the current situation, especially with regard to tourism, a lot of people who operate tourism related businesses are suffering. ඔබ කිව්වත් වගේ ඇත්තටම අර සංචාර කර්මාන්තයේ නියැලිලා ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් මේ අවස්ථාවේ හතිදදා ඉන්නේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් and විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වත් වගේ UK මාකට් එක අපේ දෙවනිට ලොකුම මාකට් එක. එතකොට ඉන්දියන් මාකට් එක මේ රට අපේ පළවෙනි විශේෂයෙන්ම වැඩිම ටූරිස්ට්ලා එන රටක්. දැන් මේ රටවල් එහෙම ගොඩක් තාම මේ COVID-19 වසංගතයේ කේසස් තාම වැඩි වෙමින් පවතිනවා බොහෝ දුරට. එච්චර good news එකක් අපිට ඒ රටවල් වලින් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙවැනි පසුබිමක සංචාරක ව්‍යාපාර අයිති ලංකාවේ කට්ටියත් ප්ලෑන් කරනවා තමන්ගේ ස්ට්‍රැටජිස් ඒ උපක්‍රම වෙළඳ පොලේ තවදුරටත් කොහොම හරි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න. ඔබට ඒ අයට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? දැන් විශේෂයෙන් අපේ ලංකාවට අපි කියනවා අපි අර SWOT analysis එකක් ගහුවොත් opportunities තියෙනවා. Lowest amount of deaths, very good response, the disease is in control. but මොකද්ද ඔබට මේ කට්ටියට අපේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අයට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක? මගේ ප්‍රධානම උපදේශය තමයි තරිඳු කොහොම හරි මේක අල්ලගෙන ඉන්න එලියක් දකින්න තුරු කියන එක. මොකද හේතුව අපිට සංචාර කර්මාන්ත නියලා ඉන්න පුද්ගලයන් වශයෙන් අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පෙරදිත් මුහුණ දුන්නා. ඒ හැම අවස්ථාවකදී අපි ආයේ බවුන්ස් බැක් වෙලා ආවා. ඒ එනකොට අපි ආව ඉස්සරටත් වඩා ස්ට්‍රෝංලි. ඉතින් ඒක නිසා මම කියනවා මේ අවස්ථාවේදී මම කටින් කියන ලේසි ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි දැන් ගොඩාක් සංචාර කර්මාන්තය නියලා ඉන්න අය ඔපරේට් වෙන්නේ zero revenue එකක් යටතේ. ආදායමක් නැහැ වියදම්. ආදායමක් එන පේන තෙක් මානයක් පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ හිතුවොත් එහෙම හෝටල් කර්මාන්තය විශාල ණය මුදල් අරගෙන තියෙනවා. සංචාරකයෝ ආවත් නැතත් කරන්න ඕන ප්‍රධාන මේන්ටනන්ස් වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ස්ටාෆ්ලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අයගේ වැඩ කටයුතු තියෙනවා. එතකොට අපි DMCs ගත්තොත් එහෙම ඩිස්ට්‍රික්ට් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනිස් ගත්තොත් ස්ටාෆ් එකට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් සැලසුම් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. තමන් කොහොමද මේකේ මේ රේස් එකේ අර මැරතන් එකේ වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා වගේ තවත් කොහොම හරි මේක දුව ඉන්නේ මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ මේකේ තරක් දකින්නකම් මේක අවසානයක් දකින්නකම් කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා ඊට පස්සේ අපිට ආයේ රිවයිව් වෙන්න පුළුවන් හේතුව මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ බිලියන 1.4ක් සංචාරකයෝ ලෝකෙ පුරා සැරිසරනවා. සංචාර කර්මාන්තය ලෝකෙක නැති වෙන්නේ නැහැ. අපිට තේරුණා ලොක්ඩවුන් එක ඉවරච්ච ගමනම අපේ රටේ මිනිස්සු ට්‍රැවල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඩොක්ටර් තාමත් සමහරක් වීකෙන්ඩ්ස් වල සමහරක් හොටෙල්ස් එහෙම fully booked. ගන්නට අමාරුයි. ඉතින් අපි දැක්ක කොරියාවල රිවෙන්ජ් shopping කියලා එකක් පටන් ගත්තා. මොකද ලොක්ඩවුන් ලා ඉඳලා ඊට ආපු ගමන් ඒගොල්ලෝ මේ එවැනි මහාකාරයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවනි. මේක පටන් ගත්තාම නමුත් මම හිතන්නේ විශාල වශයෙන් සංචාරකයෝ ගලා එයි කියලා. මොකද මේකත් එක්කම ආර්ථික ප්‍රශ්නයකුත් පැන නගිනවා. රැකියා නියුක්තිය ඒ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේක අපිට පුළුවන් වුණොත් අල්ලගෙන යන්න අපි මේකෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම හැම වෙලෙම කියනවා cash is king. So we have to get hold to our cash and protect it until such a time. දෙවැනි එක තමයි අපේ මේ වෙලාවේ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් අය මනසින් වැටලා ඉන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් අපි කොහොමද මොටිවේට් කරලා මේ ස්පෙෂලි ජූනියර් ස්ටාෆ්ලා මොටිවේට් කරලා තියාගන්නේ? එයාලා ටිකක් එයාලට තේරෙනවා එයාලගේ ජොබ් එකත් ටිකක් අවිනිශ්චිතයි කියලා ඉදිරියට. එතකොට අපි ගත්තොත් සංචාරක මඟ පෙන්වන්නේ
හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් ගයිඩ් කෙනෙක්ව එක රැයකින් අපිට හදන්න බෑ. ඔහුගේ සමහර ගයිඩ් මහතුරු ඉන්නවා ලෝකයේ සම්මාන දෙනපු ගයිඩ් මහතුරු. ඔවුන් ඒ තත්ත්වයට පැමිණලා තියෙන්නේ මේ ඕවර්නයිට් නෙමෙයි. අවුරුදු ගාණක් පුරා එකතු කරගත්තු එක්ස්පීරියන්සස් වලින්. සෝ ඔවුන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අතහැරලා ගියොත් අපි ආයේ මේක පටන් ගන්න දවසට අපිට ඒ වගේ හොඳ හියුමන් රිසෝස් එකක් නැති වෙනවා. සෝ අපේ වගකීම තමයි මේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන. ඒ වගේ මම යෝජනා කරනවා ලංකාවේ තියෙන කම්පැනිස් වලට ඕගොල්ලෝ අතාරින් නැති අතර වාරයෙන්ම ස්ටාෆ් එක මොටිවේට් කරන ගමනම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රින්සිපල් ඒජන්ට්ස්ලාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔවුන් එක PR වැඩකටයුතු මේන්ටේන් කරන්න. අලුත් සංචාරක ක්ෂේත්‍ර ගැන හිතන්න. ඒ වගේම ඔබගේ දේශීය සප්ලයර්ස්ලා ගැනත් හිතන්න. මොකද ඔවුන් තමයි මෙතෙක් කල් අපේ සංචාරක බග පෙන්න කටයුතු කරේ. ඔවුන් තමයි අපගේ බෝට්ටු සප්ලයි කරේ. ඔවුන් තමයි අපිට ජීප් සප්ලයි කරේ. ඔවුන් ගැනත් අඩුම ගානේ ඔබට මිල මුදලින් උදව් කරන්න බැරි නම් කෝල් එකක්වත් දීලා ඔවුන් සමගත් සම්බන්ධතාවය තියාගන්න මේක අපි නැවතත් යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඩොක්ටර් දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාව ඇවිල්ලා වසර දහස් ගණනක් පැරණි ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් ඉතාමත්ම හොඳට පෝෂණය වූ ඉතිහාසයක් ඒ වගේම සංස්කෘතියක් තියෙන රටක්. දැන් මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට ලංකාවේ මේ ඇතැම් මේ සාම්ප්‍රදායික ඒ බෙහෙත් ක්‍රම හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ටිකක් අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ටිකක් හොඳට වර්ධනය වෙලා තිබුණේ මේ වගේ අවස්ථාවක. දැන් සංචාරක කර්මාන්තේ ඉන්න කට්ටියට බැරිද මේක උපයෝගී කරගෙන විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් අවස්ථාවන් මේ සංචාරකයන්ට අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න ආයුර්වේදික් ස්පා ට්‍රීට්මන්ට්ස් නැත්නම් ඒ ආයුර්වේදික් වෙල්නස් පැකේජස් එන්න ඇවිල්ලා දවස් 14ක් ඉන්න ෆුල් අර අපි කියන බොඩි ඩීටොක්ස් කරලා ඒ වගේ පැත්තට ටිකක් වැඩිපුර අවධානය යොමු කරොත් නරකද සංචාරක මේ ඉන්බවුන්ඩ් ටුවරිසම් එකේ ඒ කර්මාන්තයේ ඉන්න කට්ටිය. ඔය ආයුර්වේද සංකල්පය ලංකාවේ ආරම්භ කෙරුවා 2003 දී. කරලා බොහෝ හෝටල් දකුණු වෙරළ තීරයේ බොහෝ හෝටල් කන්වර්ට් කෙරුවා ඒ ක්ලයන්ටේල් එකට සර්විස් කරන්න. නමුත් ඒක ගොඩාක් දුරට ඉදිරියට ගියේ නෑ. මොකද ඉන්දියාව ඒ පැත්තෙන් අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න නිසා. අපිට මේ ඔය ආයුර්වේද සහ හෙළවෙදකම නිසා යම් සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණෙනවා නම් ඒක මාකට් කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒකට කිසිම විරෝධතාවයක් නෑ. මම බොහොම ආදරෙන් ඒක අපි කරමු කියා සිටිනවා. නමුත් අපි සත්‍ය තත්ත්වය බැලුවොත් තාම එවිඩන්ස් නැහැ ලෝකයේ එය එසේ කියන්න. නමුත් මාකටිං වලදී ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ හරහා අපිට සංචාරකයෝ ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි. එහෙම කරනවා. ඒක තවදුරටත් උත්සාහ කිරීමේ කිසි වරදක් නැහැ. මොකද විශේෂයෙන්ම අපිට පේනවා ගොඩක් මේ බටහිර රටවල් වල පොඩි මතයක් තියෙනවා මේක මේ සීත ඍතුවේ මේ රෝගයෙන් වෙන බලපෑම වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අර දෙසැම්බර් කාලේ කිට්ටු කළා ඒ ට්‍රැවලින් ඕපන් නම් සමහරකට එයා ට්‍රැවල් කරන්න තව වැඩිපුර ප්‍රතිශතයක් chance එකක් තියෙනවා. ඒකට මම එක ගයි බබ හොඳටම දන්නවා. විල්ට බග් කියලා යාලා කියනවා. යා සීත ඍතුවේ ඕම් බලන්න ඒක වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සමර් එකේ නැති එකක් එකපාර වින්ටර් එකේ පටන් ගත්තා. අපිට හොඳටම තේරෙනවා සීත රටවල මේක ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඉන්දියාව අපි දකිනවා දකුණු ඉන්දියාවට වඩා උතුරු ඉන්දියාවේ ව්‍යාප්ත වෙනවා. මොකද කාලගුණය සීත නිසා. සෝ ඒක පැහැදිලි. ඒක නිසා මම දකිනවා දැනටමත් සමහර බුකින්ග්ස් අපිට එනවා. ලංකාවට බුකින්ග්ස් එනවා. That's good news. ජනවාරි මාසේ පෙබරවාරි මාසේ දිගු කාලයක් ලංකාවේ නවතින්න. ඉස්සර හිටපුවාට වඩා එනවා. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ ඝර්ම කලාපීය රටවල් වල සාපේක්ෂව මේක වෛරසයේ තියෙන බලපෑම අඩුයි කියලා. ඩොක්ටර් අපි ගත්තොත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව මේ ටුවරිසම් ඩෙස්ටිනේෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ප්‍රොමෝට් කරන්න ගොඩක් උත්සාහයන් ප්‍රයත්නයන් දරලා තියෙනවා විවිධ රජයන් විසින්. හැබැයි අන්තිමේදී රටක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක රටක් පොසිෂන් වෙන්නේ කොහොමද ලෝකයා ඉදිරියේ කියන එක ගොඩක් දුරට තීරණය වෙන්නේ ඒ රටේ පුරවැසියන්ගේ හැසිරීමත් අනුව. අපි මේ ළඟදිත් දැක්ක බොහොම අවාසනාවන්ත විදිහට මේ රුසියානු කාන්තාවක් ඒ අපේ ගෝල් ෆේස් එකට ගියහම එතෙන්දී ඇයට සලකලා තිබුණ විදිය. හැබැයි ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා ලෝක පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා මේ බාන ඇල්ලේ මිනිස්සු හිටපු සංචාරකයන්ට සලකපු විදියට කියලා. හැබැයි ඔය හැම ඇල්ල වගේ හොඳ කතාවක් එක්කම ඒ වගේම අපිට අහන්න ලැබෙනවා යම්කිසි සංචාරකයෙකුට නැත්නම් සංචාරක කාන්තාවකට ඉතාමත්ම පහත් ලෙස සලකපු කතාවක්. මට හම්බුණා ඩොක්ටර් බොලීවියානු කාන්තාවක්. ඇය මේ ලොක්ඩවුන් එක වෙනකොට ඇය ලංකාවේ ඉඳලා තියෙන්නේ ඇයගේ පෙම්වතා සමග. හැබැයි මේ ලොක්ඩවුන් එක හින්දා පෙම්වතා කියලා තියෙනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බඳිමු කියලා. පෙම්වතා කියනවා නෑ මට මේක හැන්ඩල් කරන්න බෑ මං යනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ ඇය නතර වෙලා හිටපු ඒ ගෙදර කට්ටිය ඇයගේ මේ නුවර පැත්තේ ඇයගේ මේ ගමන් මළුවල තිබුණ දේවල් විකුණන්න හදලා තියෙනවා. ඇය බොහොම අමාරුවෙන් ගිහිල්ලා මේ ටික අරගෙන ඒ පාර තවත් ඇයට මේ බජට් ට්‍රැවලර් කෙනෙක් හැබැයි සංචාරකයෙක් කියන්නේ මිනිස්සෙක් මොන බජට් රේන්ජ් එකේ වුණත් ඩොක්ටර්. ඇය ඒ පාර ගිහිල්ලා තියෙනවා තව නිවසකට.
ඒ නිවස අයිතිව හිටපු ඒ පිරිමි පුද්ගලයා හදලා තියෙනවා මුදලට ඇයව යාළුවන්ට විකුණන්න. ඩොක්ටර් අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නේද මේ වගේ දේවල් වෙන එක ගැන මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතින්. ඔබට මොකද්ද ලංකාවේ මහ ජනතාවට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මේ වගේ හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන්? අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක මෙහෙම පටක් ගන්නම්. සංචාරකයෙක් ලංකාවට සංචාරය කරන්න තීරණය කිරීමම ලාංකිකයෝ වශයෙන් අපි ලබන ජයග්‍රහණයක්. ඔබ ගත්තොත් ලෝකයේ තියෙන රටවල් 100 ගාණක්. ඒ හැම කෙනෙක්ම හදනවා මේ සංචාරකයාගේ ඒ ඩොලර් ගාණ තමන්ගේ රටට ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් විශාල තරගයකින් පසුව තමයි වුන් තීරණය කරන්නේ අපි ලංකාවට යනවා කියලා. එම නිසා ඒ පැමිණෙන සංචාරකයව සුරක්ෂිතව රැකබලා ගැනීම සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ යුතුකමක්. මම මේක හැම වෙලේම ගයිඩ් මහතුරුන්ට කතා කරලා තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා ඉතාමත් හොඳ ගයිඩ් මහතුරු. හැම වෙලේම මම කතා කරලා කියන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ තමයි මේ රටේ එම්බැසිඩර්ස්ලා. මොකද ගයිඩ් මහත්තයෙකුට පුළුවන් ටුවර් එකක් ඇති කරන්නත් නැති කරන්නත්. ඉතින් අපි දැන් හිතුවොත් එම සංචාරකයෙක් ලංකාවට පැමුණාම අපි බලාගත යුතු විදිය ගැන. දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්න. දැන් අපි එයාපෝට් එකෙන් සංචාරකයෙක් එනවා. දැන් ඔබ දන්නවද දන්නේ නැහැ දැන් ලංකාවට ආපුවාම එරෝ බ්‍රිජ් එක නැත්තම් අර බස් එකක් තියෙනවා එන්න. මම ඒ බස් එකේ අත්දැකලා තියෙනවා. මොකද මේ බස් එකේ මම ඉස්සරත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ළඟදිත් මට යන්න සිදු වුණා. ග්ලූමි අපිරිසිදු මියුසික් එකක්වත් නැහැ සමහරක්. ඒ බස් එකේ ඇත්තටම එතකොට ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ප්ලේන් එකෙන් බැස්ස ගමන. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඉමිග්‍රේෂන් එකට. දිගු පොලිමක් පිළිවෙලක් නැහැ. ග්‍රීටින් එකක් නැහැ සමහරක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ අපි ඉමිග්‍රේෂන් එක පැන්න ගමන අපි දකින්නවා ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ කඩවල් දෙකක කට්ටි දෙකක් තරග කරනවා. come this side come this side. ඔබ මෙහෙට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි කස්ටම් එකකින් බෑග් එක අරගෙන එළියට යනකොට අර වාහන පිරීලා එතන නිකන් හරිම කියෝටික් සිටුේෂන් එකක් මේ අපේ ගයිඩ් මහත්තයාට කියලා වාහනේ අරගෙන එනකන්වත් ඉන්න බෑ. එන්න. මේ වගේ තත්වයක් උඩ සංචාරකයාගේ රටට ඇවිල්ලා අර ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක කියන එකට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව හිතන්නකෝ අවාසනාවකට හෝ මම කියන්නේ ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගෙන් 80%ක් ලංකාවට බොහොම කැමති. නමුත් 120කට නෙගටිව් එක්ස්පීරියන්සස් තියෙනවා. නමුත් මේ නෙගටිව් එක්ස්පීරියන්සස් තමයි වැඩියෙන් කොමියුනිකේට් වෙන්නේ අපි මාකටිං. අපි කියන bad news has wings කියලා. Absolutely. So ඒ නෙගටිව් නිවුස් එක වැඩියෙන් යනවා. ඉතින් මම දැන් මේ තින්දි පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නෙගටිව් නිවුස් එක අපි කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියලා. පොසිටිව් නිවුස් එක ගැන අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැති නිසා. මොකද ඒක හොඳයි. අපේ අය ගොඩක් ඒ වැඩේ කරනවා. ඉතින් අපි හිතුවොත් එහෙම සමහර නුපුහුණු සංචාරක මඟ පෙන්වන්නේ සමහර වෙලාවට අරගෙන යන ගමන එක්ක සමහර වෙලාවට එයාපෝට් එකට යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ සංචාරකයා මේ රටක ඉඳන් පැය 12කට පස්සේ බලන් ඉන්නවා එයා ඇවිල්ලා නැහැ. නැත්තම් ඇඳගෙන යනවා ඇඳුමක් හරියට හොදලා නැහැ. හරියට අයන් කරලා නැහැ. සපත්තුවක් පොලිෂ් කරලා නැහැ. වාහනේට නගිනවා වාහනේ සිගරට් බීලා ඒ දුම් ගඳ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු පටන් ගන්නවා ඔහුට කැමති රේඩියෝ channel එකක් අහන්න. සද්ද දානවා කැමති ප්‍රමාණයෙන් සංචාරකයාගෙන් අහන්නෙත් නැහැ. මම මේ කියන්නේ හැම කෙනෙක් ගැනම මේ එහෙම සමහර අවස්ථා ඉන්නවා. සංචාරකයව දාගෙන යනවා පෙට්‍රල් ගහන්න. දැන් ඕක එන්න ඉස්සර කරගෙන එන්න තිබිච්ච වැඩ කටයුත්තක් නේ. අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔය ආකාරයට කඩේකට කන්න ගියාම ඔහු ඉන්නෝනේ ඔහු ඇවිල්ලා මේ රටේ නියෝජිතෙක්. ඔහු තමයි absolutely. So he should be ඊට පස්සේ එතනදී සංචාරකයාට තමන්ගේ දුක කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ සංචාරකයා මේ රටට ආවේ මේ රට දිහා බලලා විනෝද වෙලා ඒ මිනිසුත් ඒ රටවල බ්‍රික්ලේයර්ස්ලා නැත්තම් ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා බොහොම අමාරුයි එකතු කරගෙන ආවේ මේ සන්තෝෂයෙන් විනෝද වෙලා යන්න. දැන් මේ මිනිස්යාගේ මුළු ගවනම අපි විනාශ කරනවා අපේ දුක කියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අත්දැකීම මම ඕනතරම් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා ඉතින් අපි අර හොඳට කරන අර 80% අපි කියන්නේ මේ සංචාරක මඟ පෙන්නන අපි කියන්නේ ගයිඩ් මහත්තුරු. they are tourism lecturers. correct. but නිකන් ගයිඩෝ උනොත් එහෙම ගයිඩෝ අඩුයි ලංකාවේ. නමුත් එහෙම ගයිඩෝ බවට පත් වුණොත් ඔවුන් අපේ සංචාරක කර්මාන්තය විනාශ කරනවා. ඒ වගේම මහ ජනතාවත් ඔබ කිව්වත් වගේ රටට එන කට්ටිය මේ ශ්‍රී ලංකාවට එන සංචාරකයන් තමන්ගේ ගෙදරට තමන්ගේ දේශයට එන අමුත්තන් ලෙස පිළි අරගෙන ඔවුන්ට හොඳ ආගන්තුක සත්කාරකින් සලකන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ඔබ කලින් උත් කිව්වේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට ඒ අප්‍රසන්න එක්ස්පීරියන්ස් ඒ අත්දැකීම් ලබා දෙන්න එපා. ඔබ දැක්කොත් කවුරු හරි එහෙම දෙයක් කරනවා බස් රථයක වෙන්න පුළුවන් මගතුරදි පාරදි වෙන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ අනිත් ශ්‍රී ලාංකිකයට කියන්න මොකද්ද ඔබ මේ කරන්නේ ඒම කියන්න මං හිතනවා ડોක්ටර් ඕන පුරවැසියෙකුට අයිතිය තියෙනවා. ඔය ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු මහත්තයෙක් සමග දවසක් මම ප්‍රශ්නයකට බැදිහත් වුණා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙනා ඒ වෙලාවට. නමුත්
අපිට කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ අවස්ථාවේදී හරි පැහැදිලි දේ කරන්න. කියන්න හරි දේ කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. එහෙමයි. හැම තැනකදීම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. මම කියන්නේ නැහැ අර වගේ සිදු කර මාර්ගෝපදේශකයෝ හෝ ත්‍රියරොදරතරන් හෝ කවුරුන් හෝ නරකාය කියලා. අපි ඇත්තටම ලංකාවේ এডুকেෂන් කියන එක විතර වැඩි වේට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. And doctor, maybe like you said, this can also come in that policy the government should have for tourism, like you mentioned earlier. How to take the Sri Lankan tourism forward? What are the strategies we need? What are the government policies required to ensure that we have sustainable growth in our tourism sector was the focus of discussion today in Biznomics. I am indeed thankful to Dr. Damien Fernando for joining us. Doctor, thank you very much for taking your valuable time and sharing your thoughts, sharing your advice with our viewers this afternoon. Thank you for your time once again. Thank you, Taredo. Thanks for inviting me for the show. It was a pleasure to have you. And with that, we wrap up this episode of Biznomics. I'll see you with the next episode.